اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آج محرم کی 9 تاریخ اسی محرم کا انتظار تھا کہ محرم آئے گا تو حسین پر آنسو بہائیں گے، فاطمہ کو پرسا دیں گے، اور ہر سال کی طرح لوگوں پر یہی ہے کہ بیوی حق ماتم ادا نہ کر سکے، غلام شرمندہ ہے کہ ایسے نہ رو سکے جیسے رونے کا حق تھا۔ کل کی بابت کچھ کہنے کے لیے مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ امام نے کل کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عاشور کے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ شب عاشور سے شام غریباں تک علی کے چاہنے والے ایک دوسرے کو آپس میں سلام نہ کریں، کیونکہ سلام ایک سلامتی کی دعا ہے۔ سلامتی کی دعا اس وقت نہیں کی جاتی جس دن فاطمہ کا بھلا ہوگا، اور یہ کہ سرپا بہنا رہیں، غم کی تصویر بنے ہوئے رہیں، آپس میں مذاق سے گریز کریں، اور ایسے روئیں جیسے ایک ضعیف ماں جوان بیٹے کو روئے۔ امام کے پاس فرش آزادی کی تھی، چاہنے والے جمع ہوئے تھے، تاکہ مجلس پڑھ رہا تھا کہ امام نے اپنے ایک صحابی کی طرف دیکھے جو منہ کو دستی لگائے رو رہا تھا، لیکن اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ امام نے کہا کہ تم میرے جد کی مصیبت پر روتا نہیں؟ تو اس نے اپنا رومال امام کو پیش کیا، کہا آقا رومال آنسوؤں سے تر ہے۔ تو کہا کہ ایسے نہیں، ایسے رو جیسے ضعیف ماں جوان کے راستے پر روتی ہے، یعنی دھاڑے مار کے آنسو بہائے، فرش ادا کرائے تو رونے کے لیے شرما ہے نا، یہ امام کے احکام ہے۔ اور دوسرے یہ کل کی مجلس وقت پر ہوگی، کیونکہ شام جلدی ہو رہی ہے اور یہاں پر ایک سعودی مجلس ہونے والی بھی ہے، تو جو حضرات دور سے آتے ہیں ان کے لیے کہ وقت آنے کی کوشش کریں۔ اور کل کی شام غریبہ کی مجلس جہاں پہلے اشرفی مجالس بھی تھی اسی مقام پر زیرم خان کے پاس۔ ہم سب آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ان دنوں میں ہمارے مجالس میں شرکت فرما کر ہماری ہمت افزائی کی اور بانیان مجلس و منتظم مجلس کو شکریہ کا موقع دیا، لیکن ہم آپ کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ آپ کی علی کی زوجہ فاطمہ ہے، فاطمہ آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ رونے والوں اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، کہ تم اس پر آنسو بہا رہے ہو کہ جس پر کسی کو رونے نہ دیا گیا۔ جب سکینہ رونا چاہتی تھی تو تماشے لگائے جاتے، جب زینب آہا کرتی تو روکے سنا سے روکا جاتا، جب سید الساجدین کی آنکھوں میں آنسو آتے تو کوڑے لگائے جاتے تھے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ آج ہی کی شب شام ڈھلتے ڈھلتے ایک مرتبہ پسر سعد کے لشکر نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا، چاہتے تھے کہ ایک ساتھ حملہ کریں۔ ایسے میں حسین نے عباس کو بلایا اور کہا کہ اسلحہ رکھ کے جاؤ اور ان سے کہہ دو کہ جنگ کل ہوگی۔ تاریخ کہتی ہے کہ 9 لاکھ کے لشکر کو عباس کے ایک اللہ اکبر کے نعرے نے روک دیا، اور اس کے بعد آگے بڑھے اور پسر سعد سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو کہا کہ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، اس میں کہنے والی بات کیا ہے؟ تو کہا کہ نہیں، آقا نے کہا ہے کہ جنگ کل صبح ہوگی، ہم تمہارے حصار میں ہیں، کہیں جا نہیں رہے ہیں۔ تو کسی نے دور سے کہا کہ عباس مارے جاؤ گے۔ جب اس نے یہ کہا تو عباس کی نظروں نے اسے دیکھا، کہتے کہ 9 لاکھ کے لشکر کو چیر کر عباس اس کے قریب پہنچے اور ہاتھ سے اٹھا کے اس کو زمین پہ ایسے مارا کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ پلٹ کے کہا کہ اور کسی کو کچھ کہنا ہے؟ سارا لشکر خاموش تھا، ایک عباس کا جلال تھا جس نے 9 لاکھ کی سپاہ کو روکا۔ عباس واپس آئے اور جب شام آئی تو حسین نے پورے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو کل فیصلہ کن جنگ ہے، کل میرے ساتھ جو ہوگا وہ جام شہادت نوش کرے گا، لیکن جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ چلا جائے۔ یہ کہہ کے حسین نے شمع گل کر دی اور کہا کہ اگر کوئی روشنی کی وجہ سے بات مانے تھی تو میں نے شمع گل کر دی ہے۔ یہ تاریخ کہتی ہے کہ 2000 کے قریب لوگ تھے جو حسین کے خیمے میں تھے، جو
सलाम करके जाते थे। तारीख कहती है कि कोई हुसैन को सलाम भी नहीं करते, बस मुंह छुपा के निकल जाते। लेकिन जब दोबारा शमा रोशन हुई तो वो लोग बचे हुए थे कि जिन पर हुसैन ने नाज किया, जिन पर इमाम ज़माना ने सलाम पहुंचाया, क़यामत तक जिन पर जिन्हों सलाम करते रहेंगे, उन पर इमाम ने फरमाया कि ऐसे नाज़र मुझे मिले, ऐसे ना नाना रसूलुल्लाह को मिले, ना बाबा अली मुर्तज़ा को मिले, ना भैया हसन को मिले। और उसके बाद नाज की मंजिल पर हुसैन हर एक को मुकामात दिखा रहे हैं, हर एक को खबर शहादत दे रहे हैं। ऐसे में बेताबाना कासिम अपने मुकाम से उठे और कहा कि चाचा ये बताइए, कल आपके साथ शहीद होने वालों में मेरा भी नाम है। एक मरतबा जब इस तस्वीर को देखा तो पलट कर पूछा, फर्जंद तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? खुदा की कसम कासिम के सिवा ये कोई जवाब न दे सकता था। अजीब जायका बताया, कहा कि हुसैन की नुसरत में मरने का जायका मौत का ऐसा है जैसे शहद से शीरी हो। और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि हाँ तुम्हारा नाम भी है और तुम्हारे भाई अली असगर का भी नाम है। तो कासिम ने कहा कि अशकिया खैमे में घर आएंगे और असगर तो खत्म करेंगे। तो कहा कि नहीं, मैं सवाल है वो आपके लिए ले जाऊंगा। इस तरह लौटेंगे कि असगर का मन का ढला हुआ होगा, बाहों में खून भरा हुआ होगा। जब इस बात की इत्तला शहजादी ज़ैनब को मिली कि चराग गुल करने के बाद कुछ लोगों ने हुसैन का साथ छोड़ दिया, तो हुसैन को बुला के बस इतना पूछा कि भैया अब ये जो लोग बचे हैं ऐसे हैं जिन पर आप एतमाद कर सके। तारीख कहती है कि ये आवाज हिलाल माथे के कानों तक पहुंची। तक मर्तबा अपने साथियों को आवाज दी, कहा हबीब मुस्लिम कहा हो, शहजादी इम्तिहान लेना चाहती है। तारीख कहती है कि पहले पासों निकल के आ गए। कहा क्या कहा जाइए, ये गुलामों की मंजिल है, गुलाम अपना इम्तिहान खुद देंगे। और उसके बाद एक मर्तबा सबने अपने हथियार निकाले, अपने अपने सीनों से लगाए, अपनी अपने तलवारें निकाली, अपने अपने गलों पर की और कहा कि शहजादी से फरमाइए अगर हुक्म दे तो हम अपने ही हाथों से अपने सीने जख्मी कर ले, अपने ही गले काट ले। जब हुसैन ने ये देखा तो कहा बहन तुमने मेरे आसाद को आसूदा कर दिया। तो एक मर्तबा कहा फिजा जाके उनसे कहना कि अली की बेटी सलाम कहेगी। जब अली की बेटी का सलाम पहुंचा तो हबीब ने मुंह में तमाचे लगाए कि अल्लाह अल्लाह ऐसा मौका गया कि रसूल वादियों और गुलामों के सलाम करे। इसके बाद तारीख कहती है कि साहब इबादत में मशगूल हो गए। अब्बास तिलाया कर रहे थे, हुसैन कदमों का मुलाहिजा कर रहे थे। हर खेमे से गुजरते तो सिर्फ कल्बे हुसैन को देखिए, किस कदर दाग हुसैन के दिल पर है, किस किस मंजिले सब्र से हुसैन गुजर रहे हैं। कि कहने में हुसैन ने देखा कि उम्मे परवा कासिम को बिठाई है और कह रही है कि लाल कल इस बेवा को शर्मिंदा न करना, सबसे पहले अपनी जान अपने चचा पर कुर्बान करना। हुसैन आगे बढ़े तो कहने में देखा कि शहजादी ज़ैनब और मोहम्मद को आगोश में बिठाए हैं और कह रही है बच्चों तुम्हारे दादा जाफर तैयार बड़े बहादुर थे, उन्होंने ऐसे जंग की। तुम्हारे नाना अली मुर्तज़ा बड़े बहादुर थे, उन्होंने खैबर खंदक को ऐसे फतह किया। लेकिन तारीख कहती है कि बच्चों को जोश बिगा दिलाते दिलाते ज़ैनब कुछ सोच के रुकी और गौर से बच्चों के चेहरों को देखने लगी और उसके बाद कहा कि बच्चों मुझे खदशा है तुमसे एक बात का। ये सुनना था कि बच्चे अपने मुकाम से उठे, हाथों को जोड़ के अर्ज़ किया हमसे और आपको किस बात का खदशा? कहा कि तुम बहादुर हो, खबरदार खुराक का रुख न करना। खैमे में ये घर जाता है, खैमे में सकीना जाती है। बच्चों ने मां से वादा किया कि हम खुराक का रुख न करेंगे। हुसैन सुबह के आगे बढ़े तो देखा कि उम्मे कुलसूम है जो ज़ारो फ़तार रो रही है और अब्बास कहते हैं कि शहजादी कल मैं आपकी जानिब से फिदिया हूँगा, आप गम न करें। वहां से आगे बढ़े तो हुसैन का दिल तड़प गया। यूं मेरा बाप का खैमा था। अली असगर का अजीब इस्तिलाफ लिखा है कि माँ कभी बेटे को सीने से लगाती है, कभी झूले में डाल के झूला दिलाती है, कभी जमीन पर बैठ जाती है, कभी उठ के खड़ी हो जाती है, कभी आसमान की तरफ देख के कहती मारेगा मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं, इसके लिए पानी की क्या तस्वीर करूं। आज हुसैन आंसू बहाते हुए आगे बढ़े तो देखा कि खैमे में उम्मे लैला अली अकबर के बालों में कंघी के
आगे बढ़े। रात का कुछ पहर गुजरा था कि ज़ैनब ने हुसैन को बुलाया और कहा, माँ जाए, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं सुन रही हूँ कि एक बीबी बड़े कर्ज से कह रही है, हाय हुसैन, यासिर हुसैन, मजलूम हुसैन। उस बीबी की कर्ज में आवाज में इतना कर्ज है कि कलेजा मुंह पर आता है। ये कौन बीबी है जो रो रही है? कहा कि ज़ैनब मिलना पसंद करोगी तो मेरे साथ आओ। हुसैन ने ज़ैनब को साथ लिया और उसके बाद खैमे से निकले। चंद गांव चले थे कि महसूस किया कि कोई पीछे आ रहा है। मुड़ के देखा, पूछा कौन है? कहा कि हिलाल नाफे। कहा कि हिलाल लौट जाओ, सारी बातें बेकार हैं, ये सब लोग सिर्फ मेरे सर के तालिब हैं और जो चाहता है अल्लाह वो होके रहेगा। हिलाल को लौटा दिया। अब ज़ैनब को लिए हुए हुसैन करबला के मैदान में आए और एक एक वाकया ज़ैनब को बताते जा रहे हैं कि ज़ैनब, ये वो मुकाम है जहाँ पर कल मुस्लिम के पिसर मुझे दावे मुबारकत देंगे। ये वो मुकाम है कल जहाँ पर आनो मोहम्मद घोड़े से जमीन पर आएंगे। एक दूर मुकाम की तरफ इशारा किया, कहा कि वो जो दूर मुकाम नजर आ रहा है वहाँ पर कासिम का नाचा घोड़ों से पामाल होगा। एक मुकाम की तरफ आगे बढ़े और कहा कि ये मुराद का नारा है, यहाँ पर मेरा शेर अब्बास शानों को कटाए कल आराम करेगा। फिर वहाँ से मुकाम की तरफ बढ़े और कहा कि ये जो मुकाम देंगे यहाँ से अलियत हो जाएगा कि सलाम। और उसके बाद हुसैन ने एक बुलंद मुकाम की तरफ इशारा किया और कहा कि ये जो मुकाम देख रहे हो ये वो मुकाम है जहाँ पर मैं खड़ा कल अलियसर के लिए सवाल कर रहा होगा और मुलाकात ही अंदर को कत्ल करेगा। और वहां से ज़ैनब को एक नशेब की तरफ दिखाया तो नशेब में ज़ैनब ने क्या देखा कि एक बीवी अपने वालों से अक्ल की जमीन को ला रही है। कहा, भैया ये कौन है? कहा, ये मेरी बात है, ये मेरी खबूला है, कल तुम पर याद कर रही है, मेरे गले पर अंदर चलेगा।
یہ عالم ہے حیا علی اکبر کی فرقات یہ عالم ہے ہر سانس ہے ایک مالا کب لوٹ کے آؤ گے سبحان کا بابا کب لوٹ کے آؤ گے سبحان کا بابا کب لوٹ کے آؤ گے رہتا ہے تصور میں چہرہ علی اکبر کا پھرتا ہے نگاہوں میں جھولا علی اصغر کا اللہ محافظ ہے اپنے بھرے گھر کا اللہ محافظ ہے اب میرے بڑے گھر کا گھبرا ہے دل میرا کب لوٹ کے آؤ گے سبحان کا بابا کب لوٹ کے آؤ گے سبحان کا بابا کب لوٹ کے آؤ گے بھیا علی اکبر کا جب پیارا ہوگا سو